الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مچل کے جی لگا کر سبھی لوگ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. یا خدا غوری جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ اصبر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتقی امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربلا یا شہید غلوخا غلوخا امداد کن امداد کن از بندگم آزاد کن ترزیم دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر وزیر دادو بلا استاد کشتی گئی کانو شکستہ رات کشتی بطفیل خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادرین نارے یا غوث اعظم ظلم بند شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم. آمین آمین ثم آمین بجائے حبیب اللہ سید المرسلین. سامعین محترم عزیزان گرامی شروع شام سے لے کر آپ ملک و ملت کے مشاہیر علماء علماء مقامات کے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعارات ملاحظہ کر رہے تھے. خصوصیت کے ساتھ میری جانب تشریف رکھے شاعر حسین حدیث شاہکار ترنم بلبل باد مدینہ اندلیب گلشن رسالت جناب محترم حافظ مقصود رضا جمالی کا بڑی اچھی آپ کی نعتخوانی ہوئی. بڑے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھے ہیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ علم و عمل جو بے پناہ خیر و برکت نازل فرمائے. دوسری جانب نعتخوان حبیب کبریٰ مقدار رسول بلبل باد مدینہ اندلیب گلشن رسالت جناب محترم حافظ عبدالصمد نوری صاحب سے بھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں منقبت امام حسین ملاحظہ کیا. مولا تعالیٰ ان کی بھی عمر میں علم میں عمل میں بے پناہ خیر و برکت نازل فرمائے. میری بھائی جانب نقیب باوقار نقیب اہل سنت نقیب مسلک اعلیٰ حضرت جناب محترم حضرت حافظ شہاب الدین کرنلیا سیتامڑھی جناب میں بڑی اچھے اور نرالے انداز میں نقابت سماعت فرما رہے ہیں. ان کی خنخناہٹ نقابت کی گونج رہی آپ کی سماعت تک. چند منٹوں کے لیے یا یہ کہہ لیجیے چند لمحوں کے لیے آپ کے بیچ روبرو ہوں. اس لیے ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ مچل کے جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود شریف سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری الفت میں پر بٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. تیری الفت میں پر بٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. تیرے اونچے میں ہونا تفر جنت اس کو کہتے ہیں. تیرے اونچے میں ہونا تفر جنت اس کو کہتے ہیں. اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے.
گرامی، آج ہم اس مختصر سی محفل میں حسین کے دیوانے ہم سارے لوگ اس عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں، رسول کی محفل سجا کر اس لیے بیٹھے ہیں، رسول کا تذکرہ اور حسین کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی حسین کا صدقہ مل جائے، امام حسین کی شہادت کا صدقہ مل جائے۔ اور یاد رکھے جنہیں صدقہ ملا ہے، یاد رکھے کرنیا کے سنی جلال مسلمانوں، آپ دور دراز سے آئے ہوئے اس محفل میں تمام لوگ یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیں، یاد رکھے آج جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو یاد رکھو آپ سیدھے نہیں بیٹھے ہیں، آپ سیدھے آ کر کے نہیں بیٹھے ہیں، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھے میرے آقا فرماتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اس کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ سیدھے آ کر کے نہیں بیٹھے ہیں، یہیں تک بس نہیں، آئیے ذکر حسین کا نبی حسین کا تذکرہ چل رہا ہے، حسین کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جہاں پہ خدا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پہ تمام لوگ بیٹھ کر کے حسین کا تذکرہ ہو رہا ہو، کبھی اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہو، کہیں قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہو، کہیں رسول کے گھرانے کی بات ہو رہی ہو، اگر نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہو، کبھی کے خاندان کی بات ہو رہی ہو، رسول اعظم کی بات ہو رہی ہو، رسول کے علم غیب سے بات ہو رہی ہو، رسول کی سیرت سے بات ہو رہی ہو، رسول کی مکی زندگی میں بات ہو رہی ہو، رسول کی مدنی زندگی میں بات ہو رہی ہے، تو یاد رکھو میرے آقا ایسے محفل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ایسے انجمن کرتے ہیں، جہاں پہ دو چار مومن اکٹھے ہو کر کے خدا اور اس کے رسول کے ذکر کو سنتے اور سناتے ہیں، تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے ہوئے تو سامعین محترم آج ہم بالکل ایسے ہی نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اگر کسی کو نظر نہیں آئے تو وہ سمجھے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاں پہ رسول کا ذکر ہو، میں نے تو کتابوں میں یاد پڑھا ہے کہ جہاں پہ ذکر رسول ناقد ہو جایا کرتی ہے، ایک مرتبہ جس جگہ نبی کی میلاد منا دی جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس جگہ پہ 40 دن تک اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی نورانی فرشتے اترا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا الٹا بھی ہے کہ جس جگہ پہ اگر علماء کی محفل سجا دی جائے، ناچنے کی محفل بنا دی جائے، جس جگہ پہ خرافات ہوتا ہے، جس جگہ پہ میلے لگ جاتے ہیں، جس جگہ پہ خرافات ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایسی جگہوں پہ 40 دن تک اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ عزیزان گرامی تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حسین کا ذکر سن رہے ہیں، حسین کا تذکرہ سننے بیٹھے ہیں، تو یہ عقیدہ جمع کر کے بیٹھے اور اپنے دل و دماغ کو سکون دے۔ میں تقریر شروع نہیں کیا ہوں، بس آپ کے دل و دماغ کو اپنی طرف لینا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی سی اپنے دل و دماغ کو میری طرف کر دیں گے تو آج آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں گے، ایک پیغام لے کر کے جائیں گے، ایک عقیدہ لے کر کے جائیں گے، اور جب آپ چلیں گے تو آپ کا چلنا بولے گا حسین حسین بولے گا، آپ کا بیٹھنا حسین بولے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا حسین بولے گا، آپ جب چلیں گے تو دیکھنے والے آپ کو یہ کہیں گے جو حسین کے دیوانے جا رہے ہیں، نبی کے مطالعے جا رہے ہیں، نبی کے چاہنے والے۔ عزیزان گرامی سامعین محترم تو آپ سیدھے نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے کے سائے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، آپ یقین جانیں جہاں پہ ذکر رسول کی محفل منعقد ہو جایا کرتی ہے اور اس محفل میں جتنے لوگ آیا کرتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے علماء متقدمین فرماتے ہیں، ہمارے صحابہ کا فرمان ہے کہ جو ذکر رسول میں جس ارادے سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ دینی محفل میں آیا کریں، جب بھی رسول کی ذکر کرنے آئے، میلاد رسول میں آئے، تو اپنے دل میں ایک نیک تمنا لے کر کے آئے کہ یا اللہ آج میں محفل رسول میں جا رہا ہوں، میلاد رسول میں جا رہا ہوں، مولا تو میرا فلاں کام پورا کر دے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کی نیت میں خلوص ہوگا، آپ کا دل صاف ہوگا اور یہ عقیدہ لے کر کے آپ
पूरी हो जाए, आपकी तमन्नाएं भी पूरी हो। सामईन मोहतरम, आज पूरी दुनिया खुदा की रजा चाहती है, लेकिन खुदा किसकी रजा चाहता है? खुदा किसकी रजा चाहते हैं? उस नबी की बारगाह में आए, उस नबी से लौ लगाए। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लाह अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे गुनहगार उम्मती, मैं तेरे पास कुरान लेकर के आया, मैं तेरे पास ईमान लेकर के आया। मैंने तुझे कुरान दिया है, मैंने तुझे जीने का सलीका दिया है, मैंने तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है, इस्लाम का अजीम पैगाम दिया है। ऐ मेरे उम्मती, इसके बदले मैं तुझसे कुछ तलब नहीं कर रहा, इसके बदले मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे कुरान दिया हूँ, मैं तुझे ये नहीं कहता कि मैं तुझे मजहब इस्लाम दिया हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका दे रहा हूँ। ऐ मेरे उम्मती, मैं इस खिदमत दीन मदीन में तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, तुझसे कुछ तलब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आज़ाद की मोहब्बत मांग रहा हूँ, अपने आज़ाद की मोहब्बत मांग रहा हूँ। ऐ मेरे उम्मती, मैं खिदमत दीन मदीन में तुझसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि तू मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, मेरे अली से मोहब्बत करना, मेरे फातिमा से मोहब्बत करना, बेशक अल्लाह, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करना। एक सवाल और उसका जवाब सुने बिरादरान गिरामी। अल्लाह अपने नबी को अपनी उम्मती से मंगवा रहा है, ऐ मेरी उम्मती आप अपने, ऐ मेरे नबी आप अपनी उम्मतियों से मांग लीजिए, आप अपनी उम्मतियों से मांग लीजिए। क्या चीज मांग लीजिए? अपने खानदान वालों की मोहब्बत मांग लीजिए। बेशक नबी सबसे आखिर में आए, सबसे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आपसे पहले तकरीबन 1,23,000 या 1,23,999 या 2,23,999 अंबिया कराम आए। आप किताबें उलट करके देख ले, अंबिया की पूरी सीरत पलट करके देख ले, किसी नबी ने अपनी उम्मती से कुछ नहीं मांगा। बेशक, क्योंकि जो नबी आते हैं वो अपनी उम्मती को देने के लिए आते हैं। नबी अपनी उम्मती को देने के लिए आते हैं। जैसे उम्मती ने बहुत कुछ मांगा, कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो जमीन से कुछ उगा करके दिखाइए, आप जमीन से उगाइए। और कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, अगर अल्लाह आपकी बात मानता है, आप अल्लाह के नबी है, तो अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करेंगे वो पूरी होगी, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। कहा बिल्कुल मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरा अकीदा है कि अल्लाह मेरी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। तो कहा फिर मांग लीजिए। कहा क्या? कहा अपने रब से ये मांगिए कि अल्लाह मुझे आसमान से बना बनाया खाना दे दे। बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मतियों ने डिमांड क्या किया कि आप खुदा से ये मांगे कि हमें खाना पकाने की जरूरत ना पड़े, हमें खेत से अनाज उगाने की जरूरत ना पड़े, हमें आसमान से पका पकाया खाना चाहिए। यह उम्मती का डिमांड था नबी से। और हजरत मूसा ने दुआ किया और अल्लाह का फजल देखिए, अल्लाह ताला आसमान से शक्कर टाइप की, ये कह लीजिए शहद जानते हैं, शहद की बरसात की, और वो पत्ते पे गिरता, और हुक्म ये था कि जो पत्ते पे गिर रहे हैं तुम उसे चाट लो, तेरी भूख और प्यास दोनों मिटा दी जाएगी। और अल्लाह ने एक ऐसे परिंदे की हुजूम भेज दिया, ऐसे परिंदे की हुजूम भेज दिया कि लोग जैसे हाथ करते 2-4 हाथ में आ जाता, हाथ ऐसे बढ़ाते और 2-4 हाथ में आ जाते। ऐसे परिंदे अल्लाह ने अता किए, लोग ऐसे पकड़ते और जैसे ही पकड़ दूसरे हाथ में रखते वो जल भून करके कबाब बन जाता, पका पकाया खाना उन्हें मिल गया। तो यहाँ से एक बात तो मिलती है कि हजरत मूसा नबी थे, तो नबी से उम्मती ने डिमांड किया है। और तारीख की जितने भी अंबिया कराम की आप सीरत पढ़ ले, हर उम्मती अपने नबी से तलब किया है, अपने नबी से डिमांड किया है। लेकिन ऐ अल्लाह, तूने जिस नबी को अज़ीम शान पैदा बनाया है, जिस नबी का कोई ज़ाया नहीं बनाया है, या अल्लाह जिस नबी के सदक़े में तूने ज़मीन को पैदा किया है, जिस नबी के सदक़े में तूने आसमान को पैदा फरमाया है, या अल्लाह जिस नबी के सदक़े में तूने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, ऐ अल्लाह तू अपने उस नबी से मंगवा रहा है, उस नबी से तलब करवा रहा है, उस नबी से डिमांड कर रहा है, डिमांड करवा रहा है। आवाज आई, मैं जो डिमांड करवा रहा हूँ वो मेरे नबी का डिमांड नहीं है, बल्कि डिमांड ये है, मतलब ये है
उम्मती का ही फायदा है। अब इस सवाल का जवाब जो आपके बीच मिला, सवाल का जवाब यह है कि अगर नबी मांग रहे हैं तो नबी अपने फायदे के लिए नहीं मांग रहे बल्कि अपने उम्मती के लिए मांग रहे हैं। अगर उम्मती नबी के इस डिमांड को पूरी कर देंगे तो याद रखे वो कभी गुमराह न होंगे, वो बेशक अजीज़ान गिरामी, अब इस बात को मैं एक हदीस पाक से आपके बीच डायरेक्ट आपको समझाना चाहता हूँ। सहाबे कराम का मजमा था, एक मर्तबा की बात है, सहाबे कराम का मजमा था। मेरे आका ने फरमाया, वो मेरे सहाबी सारे के सारे मौजूद हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कोई 1 दिन का सहाबी, कोई 5 दिन का सहाबी, कोई 10 साल का सहाबी, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, सारे सहाबी मौजूद हैं, तमाम सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा याद रखो मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, हबीबे या रसूलल्लाह, अब हम किसकी पैरवी करेंगे, अब हम किसके नक्शे कदम पे चलेंगे, हम किनके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, हम किनके साथ सफर में जाएंगे, हम किनके साथ हजर में जाएंगे, हमारा उठना बैठना किनके साथ होगा। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा घबराने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ लेकिन तेरे बीच 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हजल के सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बीच 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। सहाबा ने फरमाया, हबीबे या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों के कुर्बान, वो 2 चीज क्या है बता दिया जाए। और मेरे आका से जब ये सवाल हुआ तो मेरे आका ने फरमाया, ये बात मैं बताऊंगा, पहले ये सुन लो, अगर उन दोनों चीजों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे, इनके दामन को थामे रहोगे, तुम कभी गुमराह न होगे। एक बात याद कर ले, अल्लाह के नबी जब भी कोई अहकाम सुनाते, कोई खुशखबरी वाले अहकाम होते ना, सहाबे कराम के बीच उत्साहन ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा उत्साह हो जाते थे। जैसे कि शादी के मुतालिक मेरे आका ने एक मतलब फरमाया कि जिसके पास 3 बेटी हो, जिसके पास 3 बेटी हो, अगर वो तीनों की शादी अच्छे ढंग से करा देता है, तालीम और तरबियत दे करके अच्छे घराने में शादी करा देगा तो वो जन्नत में जाएगा। अब सहाबे कराम के बीच में खलबली मच गई, एक उत्साह सा मच गया, या अल्लाह मेरे नबी फरमा रहे 3 बेटी जिसके पास हो और वो अच्छी तरफ पढ़ा लिखा करके शादी करा देगा वो जन्नत में जाएगा, तो जिसके पास 2 बेटी है उसका क्या होगा। जिनके पास 2 बेटी थी उनके अंदर एक अजीब सी खलबली मच गई। नबी की बारगाह में बड़े उजलत के साथ खड़े हुए, मजमे से खड़े होते हैं और कहते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, आपने फरमाया है तो आपका फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, जमीन खिसक सकती है, आसमान टूट सकता है, ये सूरज रास्ते बदल सकते हैं, ये चांद अपने रास्ते को बदल सकते हैं, सितारे टिमटिमाना फूल सकते हैं, लेकिन मेरे आका आपका फरमान बदल जाए ऐसा हो नहीं सकता। हबीबी या रसूलल्लाह, आपने फरमाया है कि जिसके पास 3 बेटी हो वो अगर अच्छे से पढ़ा लिखा करके अच्छी तरबियत के साथ अगर वो शादी करा देगा तीनों की, वो सीधे जन्नत में चला जाएगा। हबीबी या रसूलल्लाह, लेकिन अगर किसी के पास 3 बेटी ना हो, अगर किसी के पास 3 बेटी ना हो, अगर उसके पास 2 ही बेटी हो, मेरे आका उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं। मेरे आका उसके बारे में आपने नहीं फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, कायनात के वास्ते फरमाते मेरे सहाबा फरमाते बेटी वालों के लिए भी यही हुक्म है। सुभान अल्लाह। बेशक वो बेटी वालों के लिए भी यही हुक्म है। अब जिनके पास 1 बेटी है वो भी परेशान होने लगे, एक अजब से नुकसान होने लगे, एक अजीब सी खलबली मच गई, आपस में खलबली मचने लगी। तमाम सहाबा जिनकी 1 बेटी थी परेशान हो जाते और अब कहते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, आपने 3 के बारे में जन्नती का खुशखबरी सुनाया है, आपने 3 के बारे में जन्नत में जाने की खुशखबरी दी है, जिनके पास 2 है उसके लिए भी आप जन्नत का मुद्दा सुनाया है, उनके बारे में भी आपने फरमाया है जन्नती है। लेकिन हबीबी या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास 1 बेटी हो, अगर किसी के पास 1 ही बेटी हो, हबीबी या रसूलल्लाह, उसके बारे में आप क्या फरमाते। मेरे आका फरमाते जैसे 3 बेटी वाला जन्नत में जाएगा, जैसे 2 बेटी वाला जन्नत में जाएगा, वैसे 1 बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जाने ग्रामी, अब और आगे बढ़ते चले, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक ऐसे सहाबी खड़े हो गए, एक ऐसे सहाबी खड़े हो गए जिनके पास 1 भी बेटी नहीं है, 1 भी बेटी नहीं है। उनके मन में और खलबली मच गई, और
وہ بھی جنت میں جائے گا. تو یہ ہے کائنات کے یہ ہے رب دو عالم کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی طاقت کہ جس کے بارے میں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہے. جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے. تو یہ باتیں میں اس لیے عرض کیا ہوں کہ جب بھی میرے آقا کوئی خوشخبری والے پیغام سناتے صحابہ کے بیچ میں خلبلی مچ جاتی اور ان کے اندر سہن سا مچ جاتا. یا اللہ کتنی بڑی باتیں کہہ دی ہے میرے آقا نے. اور یہیں تک بس نہیں, ایک مرتبہ کی اور بات ہے. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ایک پہاڑ سے گزر گئے تھے اور وہ پہاڑ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا پتھر ہے. پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا پتھر ہے اور وہ نبی پہ درود پڑھ رہا. نبی پہ درود پڑھ رہا. یہی تو سوچنے کی بات ہے. ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات. ابھی تک آپ نے بات نہیں سمجھی. پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے. اس پتھر پہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو نبی پہ درود پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں اسی زمین کے اوپر کچھ ایسی بھی مخلوق ہے جو نبی پہ درود پڑھنے کو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. نبی پہ درود پڑھنے کو کبھی بدعت کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ابے نادان اگر تو نبی پہ درود نہیں پڑھے گا تو مت پڑھ. ارے نبی پہ درود تو پتھر بھی پڑھا کرتے ہیں. نبی پہ درود تو شرک و بدعت پڑھا کرتے ہیں. ارے نبی پہ درود تو بے جان کنکری. ماشاءاللہ. ابو جہل ہاتھ میں کنکڑی لے کر کے آیا. کہا کہ آپ نبی ہے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں اس مٹھی میں کیا ہے یا اس مٹھی کے اندر جو ہے وہی بتا دے کہ میں کیا ہوں. نہیں سمجھے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیرے مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤں یا ڈائریکٹ تیری مٹھی میں جو پتھر ہے اسی سے کہلوا دو. بے شک. کہا جیسی آپ کی مرضی ایز یو لائک. آپ جیسا چاہیں. میرے آقا ابھی ایسا بول ہی رہے تھے کہ چل بول. میرے آقا کے زبان سے ایک شبد نکلا چل بول. وہ مٹھی میں بند پتھر ہی نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. واہ ماشاءاللہ. تو ہمیں ان سے مطلب نہیں جو نبی پہ درود پڑھنے سے کٹراتے ہیں. درود و سلام پڑھنے سے قدر نبی پہ درود پڑھنے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. بے شک اللہ کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ہم اور آپ کیا پڑھیں گے؟ خوب. ہم اور آپ نبی پہ درود کیا پڑھیں گے؟ اسی لیے تو فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے سمے یا اللہ اس انسانی شکل میں آدم کو کیوں بھیج رہے ہو؟ تیری عبادت کو ہم تمام کافی ہے. اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتے سن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں. واہ ماشاءاللہ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے آبجیکشن لگایا تھا اس کو مطلب پیدا کر. وہ زمین پہ جا کے لڑے گا. آج مسلمان لڑ رہا ہے. وہ زمین پہ جا کے بھائی کا حق مارے گا. مسلمان مار رہا ہے. فرشتوں نے کہا وہ زمین پہ جا کر خون بہائیں گے ایک دوسرے کا گردن کاٹیں گے ایک دوسرے کی دھن سمپتی کو ہڑپیں گے. آج مسلمان زور و شور سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی بالکل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو جو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں گویا کہ آبجیکشن کیا تھا صحیح کیا. آبجیکشن جو لگایا تھا یا اللہ اس کو مت پیدا کر. یہ آپس میں ایک بھائی کا گردن کاٹیں گے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا زمین ہڑپ لیں گے. آپس میں خون بہائیں گے. ایک دوسرے کا حق ماریں گے. یا اللہ اسے مت بھیج. رب فرماتا ہے نہیں یار تمہارا تعلق جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو سنیے ہماری اور آپ کی جو ہم نبی کی امت میں ہیں. ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ موتی جان السلام علیکم. کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ذرا نبی کا نام بتائیے. بولیے. کنفرم تو پتہ نہیں ہے. بدے لفظوں میں
जैसे एक आदमी से पूछा गया, वो बिल्कुल गूंगा था। थोड़ी सी एक बात हो जाए, दो आदमी के बीच में एक शख्स बहिरा था और एक शख्स गूंगा था, और जानते हैं दोनों के बीच में मुनाजरा होना। मुनाजरा जानते हैं, मुकाबला कह लीजिए। अब ये नहीं बता पाऊंगा जो गूंगा था, नहीं, जो गूंगा था वो इस्लाम का मानने वाला था, वो अलग बात है तो वो अपनी जबान से, क्योंकि इस्लाम मोमिन किसको कहते हैं, जो जबान से इकरार करे, लेकिन वो गूंगा कैसे इकरार करे। लेकिन उस गूंगे को भी पता है कि खुदा एक है, हमको एक ही खुदा को मानना। लेकिन जो बहिरा था ना, वो उस तरफ एंटी पार्टी, मुकाबला दोनों में हुआ। मुकाबला जब हुआ तो दो स्टेज लगाई गई। बहिरा जो है ना, डायरेक्ट इशारे में बात हो रही है। पहला कहा, दूसरा एक स्टेज वाले, दूसरे स्टेज वाले ने कहा, फिर पहले वाले ने कहा, फिर इधर वाले ने, दूसरे स्टेज वाले ने। पूछा गया, क्योंकि जो बहिरा है वो तो बोल ही सकता है, जो बहिरा है वो तो बोल सकता है, सुन नहीं सकता। उससे पूछा गया, ये बात समझ में नहीं आई, ऐसे कहा गया तो तुम ऐसे कह दिए, फिर ऐसे कहा गया तो ऐसे कर दिए, इसका क्या मतलब है? कहा ये बहिरा कहता है, उसने मुझे कहा एक आंख निकाल लूंगा, तो मैंने कहा मैं तेरी दोनों निकाल लूंगा। एक आंख के बारे में बताया, मैंने कहा तेरी दोनों निकाल लूंगा। कहा फिर ऐसे कहा गया तो ऐसे बता रहे, ये क्या मामला है? और ये कहा गया कि पंजत, ये जो है ना, इस्लाम की बुनियाद 5, इस्लाम की बुनियाद 5 है, तो क्या इस 5 पे अमल करेगा तो वो एक खुदा को मानेगा। इससे पूछा कि तुम्हें क्या समझ में आया? वो तो आंख निकालने नहीं, मतलब उससे पूछा गया कि ऐसे बताया गया तो ऐसे क्या, तो वो मुझे झापड़ बता रहा था, मैं उसे मुक्का बता दिया। तो ये इसकी बात है। अब इधर वाले से पूछा गया, अब सुनिए खुलासा। इधर वाले से पूछा गया तो कह रहा कि उसने ये इशारा करके ये बताने की कोशिश की कि कायनात इतनी बड़ी है, लेकिन पूरी कायनात का चलाने वाला एक है। वाह माशाअल्लाह, पूरे कायनात को चलाने वाला एक है। कहा फिर दो का क्या मतलब है? तो कहा दो इसलिए है कि अल्लाह ने अपना नायब एक बनाया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों भी एक है। हमें खुदा को भी मानना है, और खुदा ने जिस नबी को हमारे बीच भेजा है उन्हें भी मानना है। बेशक। कहा फिर ऐसे जो बताया गया, तो कहा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है, और जो 5 चीजों पे अमल करेगा गोया कि एक खुदा की इबादत करेगा। तो मतलब ये है कि कभी कभी इशारे में भी बड़ी उम्दा बात हो जाया करती है। तो एक मतलब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सैयदना तो हजरत ईसा ने देखा पहाड़ पे एक छोटा सा पत्थर है जो नबी पे दरूद पढ़ रहा। हजरत ईसा के अंदर एक अजीब सी या अल्लाह, इस बात ये पत्थर नबी पे दरूद पढ़ रहा, नबी मैं हूँ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ रहा, जो अभी नबी आए भी नहीं है, तो कहा है मूसा, इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली बात तुझे न बता दूं, इससे भी ज्यादा दिमाग को परेशान कर देने वाली बात न बता दूं? कहा सुन, मैं जिस नबी को सबसे लास्ट में भेजने वाला हूँ, उस नबी की जो उम्मत है, वो उम्मत का हाल ये है कि वो उम्मत तेरे खानदान यानी बनी इस्राइल के नबियों के बराबर उसका मकाम है। उनके बीच में एक ऐसी रात पैदा करने वाला हूँ कि जिस एक रात में जग करके वो इबादत कर लेंगे तो बड़ी ऊंचे मर्तबे पे पाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सहाबे कराम ने एक अजीब सी उत्साह मच गई कि या अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपने फरमाया वो 2 चीजें हैं कि जिनको अगर हम मजबूती से थामे रहेंगे कभी गुमराह ना होंगे। बताया जाए वो 2 चीजें क्या क्या है। मेरा आका कई माता इशारा फरमा दे, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले नबी, मैं तो दुनिया से ना रहा, लेकिन तेरे बीच 2 चीजें
मैदान महशर में भी अलग नहीं होंगे, जबकि मैदान महशर का मामला बिल्कुल अलग है। दुनिया में हम एक दूसरे के चचा है, भतीजा है, बाप है, बेटा है, दादा है, पोता है, आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगी, रब पैदा फरमाएगा, मैदान महशर में जमा करेगा, हर कोई एक दूसरे का अलग बन जाएगा, हर कोई एक दूसरे से बांटता नजर आएगा, हर कोई एक दूसरे से कोसे छोड़वाता नजर आएगा। ये सारी बातें आप सुन चुके हैं। मैदान महशर में क्या क्या होगा मेरी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैदान महशर के बारे में दरिया करने पर जहाँ सारे लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे, वहाँ पे हुसैन और कुरान एक जगह इकट्ठे होकर हौज़े कौसर में हमसे मुलाकात करेंगे। साहबा ने फरमाया, हबीबे या रसूल अल्लाह, जरा ये बता दिया जाए कि ये दोनों हौज़े कौसर ही पे क्यों मिलेंगे? हौज़े कौसर ही पे क्यों मिलेंगे? अब थोड़ा वो दास्ताने करबला को ध्यान में रखिए। हौज़े कौसर ही पे क्यों मिलेंगे? अभी देखें, मेरे आका हयात से हैं, मेरे आका हयात से। लोग कहते हैं ना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी कुछ नहीं जानते, लेकिन नादान मेरे नबी अपने सहाबा को फरमा रहे हैं। सहाबा ने जब सवाल किया, हबीबे या रसूल अल्लाह, ये दोनों मैदान महशर में एक जगह इकट्ठे होकर कैसे मुलाकात करेंगे? या हबीबे या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में हर जगह आपकी हुकूमत होगी, मैदान महशर में किसी नबी की नहीं चलेगी, किसी वली की न चलेगी, किसी सहाबी की न चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। हबीबे या रसूल अल्लाह, हर जगह आपकी चलवा करी होगी, हर साए के नीचे आप होंगे, उस जगह पर आप खड़े होंगे, जन्नत के दरवाजों पर आप खड़े होंगे, और कौसर में आप खड़े होंगे, मैदान महशर के सदरे सदरे में आप होंगे, सदरे सदरे में आप होंगे, समंदर के सदरे सदरे में आपकी हुकूमत होगी। हबीबे या रसूल अल्लाह, आप मुलाकात के लिए हौज़े कौसर ही को क्यों फरमाया? आप राह के नीचे भी बता सकते थे, लेवाउल हम्द के कदम के नीचे भी बता सकते थे, इनसे मुलाकात लेवाउल हम्द के नीचे भी हो सकती थी, अर्श के साए के नीचे भी हो सकती थी, जन्नत के करीब भी हो सकती थी, फुल सलात में भी हो सकती थी। हबीबे या रसूल अल्लाह, आपने हौज़े कौसर ही को मुतलक क्यों? सहाबा का सवाल है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी को सरदार मांगूं, अगर कोई मुझे डाउट हो तो इस डाउट को क्लियर तो करना उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। मैं किसी मुखिया के अधीन में हूँ, घर का एक सदस्य है जो बिल्कुल वो तने तनहा एक सदस्य है और उसके नीचे 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोगों को कोई काम करने के लिए किससे इजाजत लेनी होगी? घर के गार्जियन से, घर के मुखिया से। उनके बगैर इजाजत की कुछ नहीं हो सकता। घर के मुखिया ने कह दिया कि फला के यहाँ खाना खाना है तो सारे लोग खाना खाएंगे, और कह दिया नहीं खाना है तो नहीं। मतलब ये है कि घर के मुखिया की पावर चले। अब घर के मुखिया से वो सवाल करे कि क्यों नहीं खाएंगे, घर के मुखिया से घर के लोग ये सवाल पूछे, मान लेते उसमें 2-4 ऐसे भी है कि जिनकी दोस्ती चलती है उस घराने से या मिलजुल ज्यादा है, वो पूछ बैठे कि हम खाना क्यों नहीं खाएंगे, तो जवाब मुखिया को देना पड़ेगा ना। तो सहाबा ने जो सवाल किया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या है नबी, मैदान महशर में आप हर जगह मौजूद होंगे, लेकिन हौज़े कौसर ही पे क्यों मुलाकात होगी? तो कहा सुनो, एक वक्त आएगा, मेरे नबी कब फरमा रहे हैं, खुद जिंदा रह करके मदीने की धरती पे आप फरमा रहे हैं, अभी हुसैन पैदा नहीं हुए हैं, हसन हुसैन पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं मैदान महशर में कुरान और अहले बैत से मुलाकात के लिए, हुसैन और कुरान की मुलाकात के लिए हौज़े कौसर पे इसलिए मुलाकात कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी उम्मती के कहाँ जान कुछ है, मेरी ही उम्मती को कुछ अनजान को, मेरे ही कलमा पढ़ने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे कि जब मेरा नवासा इस्लाम बचाने के लिए आएगा तो मेरे नवासे को
میں کوثر کا جام۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی گرمی کے موسم میں پیاسا آئے گا تو سب سے پہلے آپ اس کے پاس پانی لے کر کے جائیں گے، نہ کہ کھانا، کیونکہ جو باہر سے تھک کر کے آیا پیاسا آیا اسے پانی کی ضرورت ہے، آپ کھانا پیش کر دیں تو کیا ہے، بڑا خراب آدمی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں دھوپ سے آ رہا ہوں، مجھے کھانا پیش کر رہا ہے۔ تو جسے جس چیز کی ضرورت ہو انہیں وہی چیز دی جائے۔ تو میرے آقا نے، کائنات کے مسیحا، ماضی اور مستقبل کی خبر دینے والے آقا نے فرما دیا، سنو میرے حسین کو، میرے خاندان والے کو کربلا کے میدان میں تین دن بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر کے قرآن کی تقدس کو، قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے، قرآن کے قانون کو بچانے کے لیے کبھی اپنی گردن کی قربانی دینی پڑے گی، وہ بھوک سے پیاسے ہوں گے، اس لیے حوض کوثر پہ ان سے میری ملاقات ہوگی اور میں انہیں کوثر کا جام پلاتا ہوں۔ سامعین محترم، ایک آخری بات کر کے آپ کے بیچ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ محفل اور زیادہ دیر تک چلیں، ضرور شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی کربلا کو ٹچ بھی نہیں کیا، کسی کی شہادت بھی بیان نہیں کرنی، لیکن ایک اوپر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں مرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، جہاں پہ غریب مرتا وہاں پہ امیر بھی مرتا، یہ بالکل دماغ میں آنے والی بات ہے۔ ہر کوئی مرتا ہے اور ہر کسی کی میت پہ غم منایا جاتا ہے، ہر کسی کی میت پہ غم منایا جاتا ہے، کسی کی میت پہ 3 دن، کسی کی میت پہ 5 دن، کسی کی میت پہ 10 دن، کسی کی میت پہ 30 دن، کسی کی میت پہ 40 دن اور کسی کی میت پہ سال۔ اس کے بعد تو آئی ڈونٹ نو، تیرے کو کیا معلوم، اس کے بعد سب کچھ ختم، بھول جاتے ہیں لوگ۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کیا لوگ انہیں بھی بھول جاتے ہیں؟ نہیں بھولتے۔ وجہ کیا ہے؟ اور کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے اس نواسے کو لوگ آج تک بھولے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر کے کربلا کے میدان میں امام حسین کو ختم کر دیا، ان کے سر کو کام کر دیا کہ نہ رہے باس نہ باجے بانسری، لیکن وہ نادانوں یاد رکھو جن کے سینے میں حرارت ایمانی ہوں گے، جن کے پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہوں گے، جن کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھتے ہوں گے، ان کے دلوں سے حسین کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے جب تک دنیا رکھے گی حسین کا چرچا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جب تک دنیا باقی رہے گی امام حسین کا چرچا باقی رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے آزادی، مٹ گئے مٹتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کبھی چرچا تیرا۔ محترم، مٹانے والوں نے تو مٹانے کی کوشش کی، کہا کہ امام حسین کو ختم کر دو، نہ رہے باس نہ باجے بانسری، لیکن امام حسین اپنی حکومت کی لڑائی لڑنے گئے ہوتے، اپنی شان بچانے کے لیے لڑنے گئے ہوتے تو شاید دنیا بھلا دیتی، لیکن امام حسین نے کس کے لیے جان دیا ہے؟ امام حسین نے سب کس کے لیے دیا ہے؟ امام حسین نے سب کو کیوں قربان کیا ہے؟ امام حسین نے اپنے نلے سے علی اصغر کو کیوں قربان کیا ہے؟ علی اکبر کو کیوں قربان کیا ہے؟ اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا ہے؟ اپنے جانشین صحابہ کو قربان کیا ہے؟ آپ کا سوال ہوگا مولانا امام حسین نے آخر یہ گردنیں کیوں کٹوا دی، 72 جانوں کو قربان کیوں کر دیا؟ تو یاد رکھے اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ امام حسین کو نہ تو دولت کی لالچ تھی، نہ حکومت کی لالچ تھی، امام حسین کو کسی چیز کی لالچ نہیں تھی، بس امام حسین کو صرف اس لیے قربان ہوئے، امام حسین اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی صرف اس لیے پیش کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، جو نانا سے وعدہ کیا ہے امام حسین کی حکومت کی یہ نہیں تھی، اگر حکومت کی ہوتی نا تو ان کے نانا کی بارگاہ میں یہ پہاڑ آ کر کھڑے ہو گئے، کہا حضور اگر آپ اجازت دے دینا تو میں آپ کے بیچ ہیرے کا بن جاؤں، میں ہیرا بن کر کے آپ کے قدموں میں چلا آؤں گا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے پاس سونے چاندی
माशाल्लाह बहुत अजीज़ाने खूब। ग्रामी, सामाईन मोहतरम, तो हुसैन उस घराने के पढ़े लिखे थे, उस घराने के थे। और इमाम हुसैन की शान क्या है? आखिरी बात एक हदीस सुने और तकरीर खत्म। इमाम हुसैन को कभी रब ने भी नाराज नहीं किया। वाह माशाल्लाह। इमाम हुसैन की शान मुलाहिजा करें, इमाम हुसैन को रब ने नाराज नहीं किया। पूरी दुनिया चाहती कि अल्लाह राजी हो जाए, पूरी दुनिया चाहती है, हम भी चाहते हैं। हम आपके बीच जो इतने पसीना बहाकर तकरीर कर रही है, मतलब थोड़ी कि 200 नजराना मिलेगा, इसलिए तकरीर हो रही है कि जो मैं 8 साल मदरसे में पढ़ा हूँ, जो कुछ मेरे अंदर इल्म है, मैं आपको बता दूं ताकि खुदा मुझसे राजी हो जाए। बिल्कुल। मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझसे राजी हो, हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह हुसैन की रजा चाह रहा है, अल्लाह हुसैन की रजा चाह रहा है। बचपने का जमाना है, इमाम हसन हुसैन, हमारे बच्चे भी है ना, कभी कभी कापी पे लिखते हैं और दौड़े दौड़े आते, अब्बा देखिए कैसा लग रहा है, होता है। जिनके पास बच्चे वो जान सकते, जिनके पास नहीं है वो क्या जाने। अब नजरे आलम इंशाअल्लाह बाबू तुम्हें भी होगा, माशाअल्लाह चांद जैसा बेटा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब किस्मत की लिखे वो कोई मिटा नहीं सकता, और वक्त से पहले किसी को न मिला है न मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। बचपने के जमाने में दोनों दौड़े दौड़े, तख्ती जानते, तख्ती लकड़ी का बनता, अपने इधर नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की दुनिया में जो लोग गए होंगे और किसी भी मदरसे में देखा होगा, तो लकड़ी का जो है ना इतना चौड़ा सा बना रहता है, और उस पे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। कभी जो है ना लकड़ी का, बांस का जो है ना, बांस का वो बना करके रोशनाई से उस पे लिखते हैं। उत्तर प्रदेश जंदाशाही कुछ बेशुमार इलाके में बच्चे तख्ती पे लिखते, तो वो तख्ती जो है ना दोनों शहजादों ने, हसन हुसैन, दोनों ने लिखा और दौड़े दौड़े आए अपने अब्बा के पास, कहा अब्बा हुजूर हम दोनों भाइयों ने देखा, देखिए तख्ती लिखा है, आप फैसला कर दीजिए कि दोनों में अच्छा कौन है, किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी राइटिंग अच्छी है, आप बता दें। आपके बाबा हजरत अली ने देखा, दोनों को देखा, एक तरफ इमाम हसन की तख्ती को देखते हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन की तख्ती को देखते हैं, फिर अपने दिल ही में कहते हैं या अल्लाह ये अजीब माजरा है, अगर एक बेटे की तख्ती को अच्छी कह दूं, एक बेटे की तहरीर को अच्छी कह दूं, दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का कह दूं पहला नाराज हो जाएगा। साफ क्लियर कर दिया, बेटे तेरा फैसला मुझसे नहीं होगा, तू अपने अम्मी के पास चला जा। बाप ने बेटे को नाराज करना पसंद न किया, और जबकि उस बाप का ये आलम है कि मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म व बाबुहा अली व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का, मेरे आका फरमाते हैं इल्म का मैं एक शहर हूँ, और उस शहर का दरवाजा मेरे अली है। वाह माशाल्लाह। और अली की ताकत का ये आलम है कि जिस दरवाजे को सैकड़ों लोग मिल करके ना उखाड़ पाए, हजरत अली है जो नारे तकबीर ये अली की ताकत का आलम। और हजरत अली के इल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। सरकार मक्के की जिंदगी नबी की गुजरी है, लोग नबी के बारे में ताना करते थे, नबी क्या मालूम है, वो तो जादूगर है, वो ये है, वो ये है, वो तरह तरह की बातें करते थे, उसको क्या पता, उसे तो कुछ नहीं पता है। लोग इस तरह के सवाल करते थे। हजरत अली को पता लगा, हजरत अली मक्का की वो जामे मस्जिद में आप खड़े होते हैं, मेंबर शरीफ पे खड़े होकर आप इरशाद फरमाते हैं दुनिया वालों आज जिसको जो पूछना है, जिसको जो पूछना है अली से पूछिए, अली उसको सवाल का जवाब। वाह ये अली है, अली कह रहे हैं जिसको जो पूछना है अली से पूछ लो, अली किसी भी सवाल का जवाब खाली जाने जाएगा। उस अली के पास दो बेटे का फैसला नहीं है, तो क्या हजरत अली फैसला करना नहीं जानते थे? जानते थे। क्या हजरत अली फैसला करना नहीं जानते थे? जानते थे। जिस अली ने कोर्ट कचहरी को कायम किया, जिस अली की बारगाह से अदालत ने जन्म लिया है, जिस अली के कोर्ट से ये कोर्ट पैदा हुआ है, कानून बना है, क्या वो अली अपने बेटों का फैसला नहीं कर पाएंगे? मामूली सी तो तख्ती का फैसला नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं था, मामला ये था कि अपने छोटे शहजादों में से कोई नाराज हो जाएगा। बेटे अपने माँ के पास गए, माँ के पास गए, अम्मी जान दोनों भाइयों ने तख्ती लिखा, बताइए दोनों में अच्छी तहरीर किसकी है? माँ भी देख रही है, इधर देख रही है, इधर इसको कहूँ तो ये बुरा माने, इसको कहूँ तो इसको तकलीफ हो,
अब बेटे तेरा फैसला मुझसे भी नहीं हो सकता, चले जा नाना के पास, वाह चले जा नाना बेशक। के पास। दौड़े दौड़े दोनों तख्ती लेकर के नाना के पास पहुंचे। कायनात के मसीहा, आपके सदके में रब ने दोनों सारे जहान को पैदा फरमाया है, आप हम दोनों भाइयों का फैसला फरमा। मेरे आका ने दोनों को देखा और उन दोनों की तख्ती को देख रहे हैं और अपने दिल में एक बात फरमा रहे हैं, ये तो मेरे दुनियावी दो फूल हैं, अगर मैं इनको कह दूं तो ये कुमला जाएगा, इसे कह दूं ये कुमला जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। नबी ने भी जवाब दे दिया, बेटे तेरा फैसला मैं नहीं करूंगा, तेरा फैसला जिब्राइल करेगा। वाह तेरा फैसला मैं नहीं, जिब्राइल करेगा। वाह यहाँ पे रुक करके कोई ये न कहे कि नबी जानते तब फैसला करते, नबी जानते ही नहीं, बुझे ना आंजा। सबकी मर्जी ये है कि मेरा हुसैन और हसन ये दोनों राजी रहे, दोनों में से किसी को तकलीफ न हो, किसी का भी दिल न टूटे। वाह कहा जिब्रील करेंगे, जिब्रील है। कहा या अल्लाह के नबी मैं फैसला करने वाला हूँ, जिसका फैसला अली न कर पाए, जिसका फैसला फातिमा ज़हरा न करे, जिसका फैसला नाना नबियों के सरदार न करे, उसका फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ। इस नवासे का फैसला कोई दुनिया का आम आदमी नहीं करेगा, बल्कि इस नवासे का फैसला वाह माशाअल्लाह बहुत खूब। अब मेरे आका रब ने ये सेब दिए हैं, रब ने ये सेब दिया है और हुक्म फरमाया कि जाओ उन दोनों सेबों को ऊपर लुटाओ और सेब जिस तख्ती पे गिर जाए वो तहरीर अच्छी मानी जाए। वाह माशाअल्लाह। ये रब ने फरमाया। जिब्रील आए, ये रब ने फरमाया था तुमको उछालना है, आगे क्या करना है वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। बेशक जिब्रील अमीन ने रब के हुक्म के मुताबिक सेब को उछाल दिया। सेब उछला है और इनकी जितनी हाथ की ताकत थी सेब ऊपर जाता रहा, जाता रहा। जब हाथ की ताकत खत्म हो गई, जमीन अपनी तरफ सेब को खींचने लगी। रब का हुक्म होता है, अरे सेब तुझे किसी एक तख्ते में नहीं गिरना है, बल्कि तुझे कोई वाह वाह माशाअल्लाह बहुत गिरना है। अच्छी तरह नबी बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप फैसला फरमाएं। इमाम आजम हुसैन का मर्तबा क्या है, इमाम हुसैन की आजमत क्या है, दोनों भाइयों की आजमत क्या है। जिसे नाराज उसके पाप न करे, जिसे नाराज माफ करे, जिसे नाराज नाना न करे, जिसे नाराज जिसे न करे, जिसे नाराज खुदा न करे। दुनिया का आमीन। वाह क्या इसका बात ठिकाना बहुत क्या होगा? जिसकी मर्जी, जिसका इरादा और जिसकी तमन्ना रब पूरी करे, जिसको नाराज करना रब पसंद न करे, वो कितना नाहंजार होगा जिसने इमाम हुसैन का खला काटा। हम तो हुसैनी है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा। तभी तो कहा जाता है डायरेक्ट इमाम हुसैन कितनी बड़ी शान नहीं है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। वाह माशाअल्लाह उस बहुत नवासे खूब। पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर वाह सकते औरों ने किए मोहम्मद का नया अंदाज है। वाह उन्होंने जो सजदा किया, उसने जो सजदा किया, उसने जो सजदा किया, उस पर उस खुदा को नाज है। वाह उसके सजदे पे उस खुदा को नाज है। सामईन मुहतरम, दुनिया ने सर किसी को भी जिसको भी सर झुकाते देखा है, सर उठाते भी देखा है। बेशक दुनिया ने जिसे भी सर झुकाते देखा है, सर उठाते भी देखा है, लेकिन तमाम साल इमाम हुसैन की है कि इमाम हुसैन को लोगों ने सजदा करते तो देखा है, सर अपनी बारगाह में झुकाते को देखा है। झुकाते तो सभी ने देखे हैं, लेकिन उठाते किसी ने नहीं देखा है। ये है हुसैन की शान। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुरान की तकद्दुस को बचाया है, इस्लाम की इज्जत को बचाया है, इस्लाम के परचम को लड़ाया है। तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, इमाम हुसैन जिंदा रहेगा। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने।
گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بجائے حبیب کے سید المرسلین سبھی لوگ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.